ఇందాక నేను చెప్పాను వెల్కమ్ మీకు. సో నా ఈ చిత్రాన్ని మనందరి ముందుకి బోలెడంత ప్రేమతో బోలెడంత ప్రేమని చాలా ఉన్నాయండి ట్విస్ట్లు టర్న్లు వాటి అన్నిటితో మన ముందుకు తీసుకొస్తున్న డైరెక్టర్ రాశిక గారు ప్లీజ్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్. డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ వారిని విజయరాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఓకే, ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నుంచి జాన్వీ గారు రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. నాకు ఇక్కడ కనిపించలేదు. తను ఆల్వేస్ వెనకాల నుండి నడిపిస్తూ ఉంటారు మంచి స్క్రిప్ట్స్ ని ముందుకి. సో తను వేదిక మీద రాసిందిగా స్వాగతిస్తున్నాను. అండ్ ఈ ఫిలిం ని కూడా మనందరికీ తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ ఒక మంచి సినిమా ఎప్పుడు మిస్ అవ్వకూడదని ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ద్వారా ఈ చిత్రాన్ని మనకి 29 నవంబర్కి అందిస్తున్నారు. వెల్కమ్ జాన్వీ. అందం అభినయం తోడైతే ఆశిక అంటున్నారు అనమాట. అందులో ఇందులో ఈ అమ్మాయి పేరులో కూడా సో ఆలస్యం చేయకుండా సుబ్బలక్ష్మిగా ఈ చిత్రంలో మనందరినీ పలకరించబోతున్నా ఆశిక రంగనాథ్ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. సో ఆ కథలో ప్రేమ ఉన్నా, ఆ కథలో పంతం ఉన్నా, ఆ కథలో ఎమోషన్ ఉన్నా, ఆ కథలో ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా తనదైన శైలిలో తన వైపుకు తిప్పుకొని తన పర్ఫార్మెన్స్ తో మనల్ని తన వైపుకు తిప్పే సిద్ధార్థ్ వాసుగా మన ముందుకు రాబోతున్న సిద్ధార్థ్ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. One photo op for media. So for that I request one step forward. ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ద్వారా ఈ మూవీ వస్తుంది. వాచ్ ఇట్ ఆన్ November 29th in your nearest cinemas and good luck to the team. We love the song, the trailers. మీరు కూడా చూసారు, మీకు కూడా నచ్చింది I'm sure. So we'll see the love in theaters. అంతే, షార్ట్ అండ్ స్వీట్ అంతే. సో నా ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ శామ్యూల్ మాథ్యూ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. Thank you so much to the media and also Suresh Films for distributing this movie in Andhra and Telangana. I request my support to all the media and the press people. Siddharth has agreed to do a love movie after a very long time. I know he's very strong in this genre, but he's been not doing this genre for quite some time. When the director narrated the script to him, we were actually not that confident that he's going to agree to this. But when he listened to the script, he liked the script, and then he said, okay, I'm going to do this genre after a very long time. For me, the greatest thing that has happened to this movie is Siddharth saying yes to this film. Thank you so much, and you have done a fabulous job. I've been a hardcore fan of you for a very long time, and this has added a lot more the fandom in my life. And thank you, Ashika, for being a part of this film. Ashika is a fabulous actor, and she has done, other than you, I don't think anybody would have done justice to this role. You've done a fabulous performance, and thank you so much, Ashika. And thanks to the director, Raj Shekhar. When he narrated the script to us, I mean, you know, like many a times we listen to scripts and the outcome would be very, very different from what it was narrated. But Raj Shekhar, when he narrated the script and the way it has come out, I think the movie has come out much better than the way he narrated the script. We are super confident that this movie would be loved by all. This movie will entertain you. After a very long time, I think a film with very less bloodsheds, less hatred, less violence. Okay, I mean, we have got a U certificate, and I'm so happy that my first production has a U certificate. Okay, you can watch it with your family, with your girl, with your daughter, with your son, and absolutely not feel a bit of uncomfortability anywhere. You would just sit, enjoy a clean entertainer. There's a lot of message in it. I mean, yeah, it's not a very philosophical movie, but there's a very subtle and a strong message that comes out. As you know, like in the teaser you must have seen, there's a dialogue that the hero's friend says,
hero is in love with a girl he hates the most. And that's the line that convinced us to do this subject. And I'm very, very confident that the Telugu people would love this movie, would celebrate this, and I'm so confident that this would entertain you and never ever disappoint you. Thank you so much. I'm expecting a lot. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్. నా రాజశేఖర్ గారు ఫస్ట్ చెప్పారు సిద్ధార్థ్ గారు నేను మాట్లాడను అని చెప్పి, బట్ ఒక మాట కూడా మాట్లాడకపోతే కొంచెం కష్టం కదా. నేను డైరెక్టర్ గారికి అసలు మాట్లాడరా ఆయన, అక్కడ కూడా మాట్లాడరా ఆయన, ఎక్కడ మాట్లాడరా ఆయన అసలు. ఒకసారి అందరూ రండి అని ఒక తెలుగులో ఒక మాట చెప్పండి వాళ్ళు. అందరికీ నమస్కారం. స్టార్ట్ విత్ దట్. అందరికీ నమస్కారం. హైదరాబాద్కి రావడానికి నాకు ఎప్పుడు చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. ఎస్పెషలీ మా మిస్ యూ టీమ్ తోటి ఇక్కడ వచ్చడానికి ప్రమోషన్ కోసం ఇంకా హ్యాపీ. అండ్ ఎస్పెషలీ the admiration and love for Siddharth sir for me started with watching his films in Telugu. And ippudu like I don't know the number of times ఎన్నిసారి బొమ్మరిల్లు నువ్వు వస్తానంటే నేను వదంటానా ఇంకా చాలా మంచి ఫిల్మ్స్ ని చూసాను. అండ్ I've been a great fan of his work. And ఇప్పుడు తనతోటి మూవీ చేశాను అండ్ అది తెలుగులో రిలీజ్ అవుతుంది. ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు బి స్టాండింగ్ హియర్ విత్ మై ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ మిస్ యూ. అండ్ ఫర్ షూర్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అ గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. జస్ట్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ లవ్ స్టోరీ, వెరీ అన్యూజువల్ లవ్ స్టోరీ. కొత్తదనం ఖచ్చితంగా మీకు కనిపిస్తుంది. అండ్ తెలుగు ఆడియన్స్ ఎప్పుడు కూడా మంచి సినిమాని డిసప్పాయింట్ చేయరు. సో డెఫినెట్గా అందరూ రండి, మూవీని థియేటర్లో చూడండి. అండ్ మొన్న ట్రైలర్ లాంచ్ అయింది చెన్నైలో, కార్తీక్ సార్ వచ్చారు. అండ్ తమిళ్ కాకుండా తెలుగులో కూడా తెలుగు ట్రైలర్ కూడా చాలా నచ్చింది అందరికీ. అండ్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది తెలుగు ఆడియన్స్ నుంచి. సో వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దాట్. అండ్ ఈ మిస్ యూ మూవీలో నేను సుబ్బలక్ష్మి లాగా కనిపిస్తున్నాను. అండ్ ట్రైలర్ చూసారు, టీజర్ చూసారు, 2 వేరియేషన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్. ఒక ఇన్నోసెంట్ క్యూట్ గర్ల్ ఈస్ దేర్, బట్ దెన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక స్ట్రాంగ్ ఇండిపెండెంట్ గర్ల్ లా కూడా ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ దట్ ఐ గాట్ టు ప్లే టూ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద సేమ్ రోల్. అండ్ వరాలు లాగే మూవీ నాసామి రంగాలో చాలా లవ్ ఇచ్చారు. సుబ్బుకి కూడా అలాంటి లవ్, ప్లీజ్ షో మీ ద సేమ్ లవ్. అండ్ 29th of November మిస్ యూ రిలీజ్ అవుతుంది. మీరందరూ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, విత్ యువర్ పార్ట్నర్స్ అందరూ రండి, మూవీ చూడండి. నాకు నమ్మకం ఉంది ఖచ్చితంగా ఇది మంచి ఫిల్మ్ అవుతుంది. అండ్ యూ విల్ ఆల్ లవ్ ఇట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ. ఈ వచ్చే సంక్రాంతి చాలా ఇంపార్టెంట్ సంక్రాంతి నాకు. ఎందుకంటే సార్ నేను మాట్లాడినా కొంతసేపు, రెడ్ షర్ట్ పర్లేదా, మీ కైండ్ పర్మిషన్తో, ఫ్రంట్ రోల్ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా. ఈ వచ్చే సంక్రాంతి నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సంక్రాంతి అండి. గత 20 సంవత్సరాల ముందు సంక్రాంతి హీరోగా నేను మీ ముందుకి పరిచయం అయ్యాను. మా ఎంఎస్ రాజు గారు నిర్మించిన నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానా, ప్రభుదేవ గారు మొదటిసారి ఒక దర్శకుడిగా నేను ఎందుకు వచ్చాడు. ఆ సినిమాలో నాకు కొత్త జీవం, కొత్త ఛాన్స్, కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్, కొత్త లైఫ్ నాకు మీరు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత నేను చాలా కాలం హైదరాబాద్లోనే ఇల్లు తీసుకుని ఓ తెలంగాణ బిడ్డగా హైదరాబాద్లో పెరిగా. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఈ సంక్రాంతి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నానంటే, ఇప్పుడు నేను మీ ముందు తెలంగాణ అల్లుడిగా నుంచున్నా. మాతో అట్లాగే ఉంటుంది, ప్రమోషన్ తీసుకుంటూనే ఉంటా, దిగేదేలే. నా డైలాగ్ నాది, నేను చెప్తా. నా డైలాగ్ నువ్వు కరెక్ట్ చేయమాకే, దిగేదేలే.
సార్ అది కూడా వస్తా సార్, వైజాగ్లో ఫంక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చి అడగండి చెప్తా. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఉన్నాం కదా, ప్లస్ నేను ఆంధ్ర అల్లుడు కాదు, సో ప్రతి చోట నేను వెళ్ళి ఆ ఊరు అల్లుడు అని చెప్పలేను కదా. అదే ఆ ఊరు అబ్బాయి నేను. మీ వైజాగ్ 176 ఉంది కదా బీచ్ హౌస్, మర్చిపోలేను. ఈ 20 years నాకు చాలా ఇచ్చిందండి లైఫ్. అండ్ నేను ఎప్పుడు ఈ తెలుగు ట్విన్ స్టేట్స్కి వచ్చిన చాలా మంది వచ్చి చాలా హార్ట్ టచింగ్ విషయాలు నాతో షేర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు. అలా ఒక గాల్లో వచ్చి నాతో మాట్లాడి వెళ్ళిపోతారు. ఆ గాలికి చాలా మీనింగ్స్ ఉంటాయి. అందులో కొన్ని విషయాలు నేను మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఫస్ట్, ఎందుకు సిద్ధు తెలుగు సినిమాలు చేయట్లేదని అడుగుతారు. దానికి కూడా నా ఆన్సర్ ఇప్పుడు చాలా రెడీమేడ్ ఆన్సర్ ఉంది. నేను ఒంటరిగా ఏం చేయగలనండి, తెలుగు సినిమా తీస్తున్న వాళ్ళ దగ్గర అడగండి, ఎందుకు వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు బెస్ట్ యాక్టర్ అని చెప్పిన ఒక యాక్టర్కి వాళ్ళు సరైన స్క్రిప్ట్స్ ఇవ్వట్లేదని వాళ్ళని అడగండి అని చెప్పి ఆ టాపిక్ అక్కడే క్లోజ్ చేసేసాను. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇంకా ఎక్కువ మంది అడిగారు, ఎందుకంటే లవ్ స్టోరీస్ తీయట్లేదని. నేను చెప్పా, లవ్ స్టోరీస్ అనగానే తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ చరిత్రలో మాత్రం కాకుండా ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలో కూడా బొమ్మర్లు, నువ్వు వస్తానంటే వద్దంటానా, ఓ ఇలాంటి సినిమాలు చాలా తక్కువ వచ్చినాయి. అలాంటి గొప్ప సినిమాల్లో ఉండటం నా అదృష్టం. లవ్ స్టోరీ తీస్తున్నావు అని చెప్పడం చాలా ఈజీ, కానీ ఆ వరుసలో మంచి లవ్ స్టోరీ తీయడం చాలా చాలా కష్టం. సో భయం వస్తుంది, అలాంటి ఒక స్టాండర్డ్ని మనం టచ్ చేయగలం అని. ఇంకోటి ఏంటంటే, మీకే తెలుసు, లవ్ స్టోరీ చేస్తుంటే ఇతను మన చాక్లెట్ బాయ్, దానికి పనికొస్తాడని ఇంకేం పని ఇవ్వరు. సో దానివల్ల ఇంకా భయం వచ్చింది. తర్వాత ఇంకా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి, అది వేరే వేదిక మీద మాట్లాడుకుందాం. కానీ ఈ 10 years 11 years లో నేను సొంతంగా ప్రొడ్యూసర్గా మారి ఒక 5 సినిమాలు తీసా. ఒక్కొక్క సినిమా కొత్త జానర్లో ఇవ్వాలి. నేను నువ్వు వస్తానంటే కాదు, బాయ్స్ సినిమాలు హైదరాబాద్ మొదటిసారి వచ్చేటప్పుడు వచ్చే ఇంటర్వ్యూస్ కూడా అన్నా, నా డ్రీమ్ స్టార్ అవ్వటం కాదండి, నా డ్రీమ్ చనిపోయే ముందు ఎవరో వచ్చి మంచి యాక్టర్ చనిపోయాడని చెప్తే చాలు, నేను ఒక యాక్టర్ని, ఎప్పుడు యాక్టర్గానే ఉంటాను. అది వాళ్ళు అప్పుడు చెప్పారు, నీకు పొగరు, ఇది నీకు అర్థం కాలేదు, ఇది. నేను చెప్పాను, నాకేం కావాలి, నాకే కదా తెలియాలి, నీకెలా తెలుసు? నేను చాలా మందిని అడిగాను. ఇప్పుడు కూడా అదే అంటున్నా, నా ఉద్యోగం ఏంటంటే నాకు డబ్బులు ఇస్తారు, సిద్ధుగా కాకుండా ఇంకో మనిషిగా ఒక 2 hours 3 hours మీ ముందుకు రావటమే నా ఉద్యోగం. సో నేను అదే వెతుకుతూ ఉంటాను. ఒక్కొక్క సినిమాకి కొత్తగా ఒక మనిషిగా మనం అతను ఒంట్లో ప్రవర్తించి మనం ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ని క్రియేట్ చేయలేమా అనే ఒక ఛాలెంజ్ని ప్రతి సినిమా నేను ఈ 20 years లో ఒక ఛాలెంజ్గా నాకు తీసుకున్నాను. ఆ వరుసగా వస్తున్నప్పుడు మీ ముందు ఈ ప్రీవియస్ 5 films కూడా నా సినిమాలు అన్ని డబ్ అవి వస్తున్నాయి ఇక్కడ తెలుగులో. అప్పుడు కూడా స్ట్రీట్ లవ్ స్టోరీ, ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ ఎందుకు చేయట్లేదంటే, నేను 10 years నుంచి మీ దగ్గర లవ్ స్టోరీ ఉంటే నా ఇంటికి రావద్దు ప్లీజ్, నేను వినను. అలా మీరు ఫోర్స్ చేసి నేను వినే పరిస్థితికి పుష్ చేసినా నేను ఆ సినిమా చేయను అని ఒక ఫిక్స్ అయ్యా. ఆ టైంలో నా కెరియర్ రీలాంచ్ అయినట్టు ఒక సినిమా నేనే నాకు ఇచ్చుకున్నా. ఆ సినిమా పేరు చిత్తా, తమిళ్లో. అది తెలుగులో చిన్నగా మీ ముందుకు వచ్చింది. ఆ చిత్తా సినిమా నా లైఫ్నే మార్చేసింది. ఎందుకంటే అది చాలా పెద్ద కమర్షియల్ బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెస్. అలాంటి సినిమా వచ్చి థియేటర్లో జనాలు చూస్తారని ఎవరు నమ్మట్లేదు, కానీ జనాలు వచ్చారు. అలాంటి సినిమా ఎవరు తీయరు అనుకున్నారు, మేము తీసినాం. అలాంటి సినిమా ఈ ఒకటి అవార్డ్స్ వస్తాయి, కలెక్షన్ రాదు, లేకపోతే కలెక్షన్ వస్తుంది, అవార్డ్స్ రాదు అన్నారు. కలెక్షన్స్ వచ్చినాయి, అన్ని అవార్డులు వచ్చినాయి. ఫిల్మ్ఫేర్లో 7 అవార్డులు కొట్టినాం. బెస్ట్ ఫిలిం, బెస్ట్ యాక్టర్ అన్ని తీసుకున్నాం. అక్కడ ప్రెస్టీజియస్ విగరన్ అవార్డ్స్లో బెస్ట్ ఫిలిం, బెస్ట్ యాక్టర్ నాకే వచ్చింది. ఆ సినిమా నాకు ఇచ్చింది నేను లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపోలేను. కానీ ఆ సినిమాని బయట తీసుకురావడానికి నేను పడిన కష్టాలు, ఆ మెంటల్ స్ట్రెస్, అది కూడా నేను లైఫ్ టైంలో మర్చిపోలేను. సో ఆ సినిమా విజయం సాధించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది సెట్ అయింది, ఈ ట్రెండ్లోనే వెళ్దామని నాకు అలవాటు లేదు, కాబట్టి మళ్ళీ ఏదో కొత్తగా ట్రై చేద్దామని ఒక ఐడియా వచ్చింది. ప్లస్ ఆ టైంలో ఎవరైనా ఒక సినిమా నాకు ఇస్తే ఒక 5 months నేను అసలు ఆలోచించకుండా
సరదాగా నవ్వుతూ హ్యాపీగా ఒక సెట్కి వెళ్ళి అందరితో నేను ఎలా సరదాగా మాట్లాడుతానో అలాగే పలకరించి ఒక సినిమా తీస్తే నా మైండ్ ఫ్రెష్ అయిపోతుందని అనుకున్నా. ఆ టైంలో ఈ రాజశేఖర్ గారు నా ఇంటికి వచ్చారు. ఈయనతో నేను యాక్చువల్గా 3 years ముందే ఒక సినిమా చేయాలి, నేను చేయట్లేదు. సో మళ్ళీ ఆయన వచ్చారు, సార్ మీకు నా ఒక సినిమా బ్యాలెన్స్ మీది చేస్తానన్నారు, ప్లీజ్ ఒకసారి కథ వినండి అంటే, ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే లవ్ స్టోరీ అన్నారు. బాబు నేను లవ్ స్టోరీస్ విన్నాను, నాకు బోర్ కొడుతుంది, నేను చెయ్యను, మళ్ళీ ఇదే గొడవ వస్తుంది. లేదు మీరు వినండి, మీకు నచ్చకపోతే నేను మళ్ళీ మీ దగ్గర లవ్ స్టోరీ తీసుకుని రానని చెప్తాను. సరే ఓకే మీ ఇష్టం అని చెప్పి వినటం మొదలెట్టా. ఫస్ట్ లైన్ ఒకటి చెప్పారు, ఈ ప్రపంచంలో మీకు నచ్చని ఒక అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు లవ్ చెప్తారు సార్ అని. అదేంటి నచ్చని అమ్మాయికి ఎందుకు లవ్ చెప్తానంటే, అదే సార్ నా లైను అన్న. సరే ఓకే ఫస్ట్ స్టేజ్ బాగానే ఉంది, కథ చెప్పాను. సో కథ చెప్పాడు, నాకు కథ చాలా నచ్చింది. నాకు ఒక లవ్ స్టోరీ నచ్చడానికి కారణాలు ఎప్పుడు మారవు. ఫస్ట్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ బాగుండాలి, సెకండ్ జంటగా వాళ్ళిద్దరూ ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నారని నాకు అర్థం అవ్వాలి. ఎందుకంటే లవ్ స్టోరీలో ఫస్ట్ అమ్మాయి నచ్చాలి అందరికి. అమ్మాయి నచ్చితే అబ్బాయి ఎందుకు అమ్మాయి వెంట పడుతున్నారని అర్థం అవుతుంది. తర్వాత వీళ్ళిద్దరు లాజిక్ కరెక్ట్ గా ఉంటే జంటగా వాళ్ళు అట్రాక్టివ్ గా ఉంటారు. ఆ జంటని మనం ఎంత లవ్ చేస్తామంటే సినిమా అయ్యే వరకు మనం వీళ్ళు చేరాలి మనం హోప్ చేయడం మొదలు పెడతాం. అదే లవ్ స్టోరీది పెద్ద సక్సెస్. సో అది నాకు ఈ సినిమాలో అనిపించింది. అండ్ ముఖ్యంగా నేను చెప్పినట్టు ఈ కథలో ఎక్కడ ఒక నెగటివిటీ లేదు, ఒక వయలెన్స్ లేదు, ఒక బ్లడ్ షెడ్ లేదు, ఒక కడుపు మంట లేదు, ఒక ఏ నెగటివ్ ఎమోషన్స్ లేకుండా ఒక ఘోరమైన విలన్ ఎవరు లేరు, అలా రక్త చుక్కలు పడుతుంటే అలా ఏం లేదు. ఒక ఫీల్ గుడ్ ఈజీ బ్రీజీ సినిమా, ఫీల్ గుడ్ ఎంటర్టైనర్, బ్రెత్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అంటారు కదా, అలాంటి ఒక సినిమా ఇది. ఈ మధ్య కాలంలో నువ్వు వస్తానంటే బొమ్మర్లు లాంటి సినిమాలు చేసేటప్పుడు కాలేజ్ చదువుతున్న అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వాళ్ళకి పెళ్ళయి వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టి ఆ పిల్లలు ఈరోజు కాలేజ్కి వెళ్ళే వయసుకి వచ్చారంట. సో ఆ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు నాతో వచ్చి చెప్పారు, సార్ మీరు ఎందుకు లవ్ స్టోరీస్ చేయట్లేదు అంటే, నేను ఇలా సైంటిఫిక్ గా కారణాలు చెప్తుంటే వాళ్ళు ఒకటి చెప్పారు, సార్ మీ సినిమాలు చూసి మా లైఫ్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది సార్. ఎందుకంటే మేము ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు పోర్ట్రే చేసిన కుర్రోళ్ళు అంటే ఇలా కూడా ఉంటారు, డీసెంట్ గా ఉంటారు, మంచి ఫ్యామిలీస్ నుంచి మంచి పేరు తెచ్చుకుని మంచిగా చదువుకుని మంచి అమ్మాయిని ప్రేమిస్తారు అన్నట్టు అబ్బాయిలు మీరు చూపించారు మాకు. అది మాకు సిద్ధు లాంటి ఒక పెళ్లి కొడుకు దొరుకుతాడా అని మేము హోప్ చేసాం. అలాగే మేము కూడా లైఫ్ సెట్ చేసుకున్నాం. సో మాకు కరెక్ట్ గా హస్బెండ్ సెట్ అవ్వడానికి మీరు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అన్నారు. ఇప్పుడు మా పిల్లలకి మీ సినిమాలు చూపించి ఎలాంటి మంచి ఫ్యామిలీ, ఎలాంటి మంచి క్యారెక్టర్, ఎలాంటి మంచి లవ్ ఉంటది అని మేము కూడా మా పిల్లలకి చూపిస్తున్నాం అంటే నాకు అది చాలా టచింగ్ అనిపించింది. అండ్ అలాంటి సినిమాలు మనం లాస్ట్ 10 years మిస్ అయ్యాం అని ఫీల్ అయ్యింది. అదన్నీ కలిసి వచ్చి ఈ మిస్ యూ సినిమా చేయటం జరిగింది. అండ్ ఆ సినిమాతో మీ ముందుకు వచ్చాము. మేము 29th November సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎందుకు లవ్ స్టోరీ చేయట్లేదు అని అడిగే ప్రేక్షకుకి ఇప్పుడు నేను చేశా. ఇప్పుడు ఈ సినిమాని మీరు వెళ్ళి థియేటర్లో చూడండి. మీకు నచ్చితే కనుక ఈరోజు సోషల్ మీడియా కానీ మన లైఫ్ లో కానీ నెగటివిటీయే చాలా ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఒక ఇమోజీస్ లో కూడా మంచి ఇమోజీస్ కంటే దారుణమైన ఇమోజీసే ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి. సో అలాంటి ఒక టైంలో ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ విషయాల్ని ఇంకా అరిచి మనం అందరికీ తెలిసేలా చేయటం మన బాధ్యత. సో ఈ మిస్ యూ సినిమా నా ఫ్యాన్స్ వస్తారు, నా కోసం వస్తారు థియేటర్కి. ఈ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరు అక్కర్లేదు, నాకు ఎవరు ఐఎస్ఐ మార్క్ స్టాండర్డ్ ఇవ్వక్కర్లేదు. నా ఫ్యాన్స్ మా ప్రేక్షకులు వస్తారు, దేవుళ్ళు వస్తారు. వాళ్ళు వచ్చి ఈ సినిమా బాగుందంటే కాలర్ ఎత్తుకుని మా సిద్ధు వచ్చాడు రోయ్, ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ తెచ్చాడు రో అని బయటకు వెళ్ళి చెప్పండి. అందరూ వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఒక మంచి సినిమా థియేటర్లో ఉన్నప్పుడు మనం సపోర్ట్ చేయకపోతే అలాంటి సినిమా మళ్ళీ రాదు. ప్లస్ నేను 10 కారణాలు మళ్ళీ చెప్తాను ఎందుకు లవ్ స్టోరీ చేయట్లేదని ఇంకా 10 సంవత్సరాలకి. ఇంకా దారుణం ఏంటంటే ఇంకా 10 సంవత్సరాల తర్వాత నేను చూడడానికి ఇలాగే ఉండబోతున్నా. అది మా ఫ్యాన్స్కి తెలుసు, అర్థమైందా? సో స్టాక్స్ అలాగే ఉన్నాయి, వైల్డ్ స్టాక్స్ లాస్ట్ అన్నట్టు స్టాక్స్ ఉన్నాయి.
సో మీకు లవ్ స్టోరీ మళ్ళీ కావాలంటే ఈ సినిమా కరెక్ట్ గా విజయం సాధించిందంటే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ లవ్ స్టోరీలు చేస్తా. లేకపోతే చాలా పనులు ఉన్నాయి మాకు కూడా. ఎందుకంటే ఏ సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళాలి, మంచి యాక్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడున్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ దగ్గర నేర్చుకోకర్లేదు. నేను నా లైఫ్లో హాఫ్ పైన ఇయర్స్ నేను యాక్టర్గా ఉన్నా. అండ్ నేను అప్పుడు చేసిన పనులు కానీ ఇప్పుడు చేస్తున్న సినిమాలు కానీ ఒక్కొక్క సినిమాకి నేను ప్రాణం పోస్తా. ఎందుకంటే ఆడియన్స్కి ఒక సినిమా 2.5 hours, నాకు సినిమా ప్రతి సంవత్సరం 365 days. ఎందుకంటే నాకు ఇంకేం తెలియదు. సో నేను 365 days ఈ పనిలోనే ఉంటా. అండ్ ఈ మిస్ యూ సినిమా నాకైతే చాలా నచ్చిందండి. అండ్ ఈ రోజుల్లో ప్రతిదానికి ట్రోల్ చేస్తున్నారు. అది ట్రోలింగ్ అంటే ఎప్పుడు అది పాతగా, అప్పుడు ఆ టైం నుంచి ట్రోలింగ్ ఉంది. ఒక మంచి విషయం చెప్పినా 10 మందిలో 2 యాదవులు ఏదో ఒక ట్రోల్ చేస్తారు. ముందు కూడా అలాగే మాట్లాడేవారు. ఇప్పుడు ఆ 2 యాదవులకే మనం ఎక్కువ మైకులు ఇస్తున్నాం. వాళ్ళకే చాలా ఫాలోయింగ్స్, లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే వాళ్ళు స్టార్లు అయిపోయారు. ఇప్పుడు ఎదవని ఎలా మనం ట్రోల్ చేయాలని నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో ఈ సినిమా కూడా ఆ ట్రోలింగ్ ఎదవలు, ప్లీజ్ ఫస్ట్ టికెట్ కొనుక్కుని నీ ఇష్టం, నీ అబ్బాయి ఏమేం చేసుకో. టికెట్ కూడా కొనుక్కోకుండా ఇంట్లో బ్రషింగ్ కూడా చేయకుండా నువ్వు వచ్చి మొత్తం హీటింగ్ చేస్తున్నావు. సో ఫస్ట్ ఒక మంచి పద్ధతితో టికెట్ కొనుక్కుని సినిమా చూసి నీకేం చెప్పాలో నువ్వు చేసుకో. ఈ జానర్లో నీలాంటి నెగిటివ్ స్ప్రెడ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా తక్కువ పని. ఎందుకంటే లవ్ ఉన్నంత వరకు హేట్ సరిపోదు, ఓడిపోతూనే ఉంటుంది. ఈ సినిమాలో లవ్ ఉంది, ఈ సినిమాలో మీ సిద్ధు ఉన్నాడు. కానీ ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో ఒక మంచి కథ. 20 years ముందు మేము ఎలాంటి సినిమాలతో మేము ముందుకు వచ్చాము, అప్పుడు పాన్ ఇండియా, పూన్ ఇండియా ముందు నేనే ఫస్ట్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ చేసి, సొంత గొంతులో డబ్బింగ్ చేసి, 3 మీడియాల ముందు ప్రెస్ మీట్ చేసి నేను ఫస్ట్ చేసేవన్నీ. సో అలాంటిది ఇప్పుడు ఇది పాన్ ఇండియా సినిమా కాదు, ఇది తమిళ తెలుగులో వచ్చిన సినిమా. ఇంకా 3 years వెయిట్ చేయండి. ఒకే లాంగ్వేజ్ లో తీసి ఏఐలో ఒక బటన్ నొక్కితే అది మా నోట్ ని మొత్తం మూవ్ చేసి మీకు తెలుగు స్ట్రైట్ డబ్బింగ్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఇంకా 2 years వెయిట్ చేస్తే అది కూడా వచ్చేస్తుంది. ఇంకా 10 years వెయిట్ చేస్తే మనం ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు, హాలోగ్రామ్ పెట్టుకుని సినిమా తీసేస్తారు. సో అంతకు ముందు మంచి సినిమాలు ఎంత వస్తాయో మనం చేసేస్తాం. ఈ మిస్ యూ సినిమా ఒక తమిళ తెలుగు ఫిలిం, మన నేటివిటీకి తగ్గట్టుగా ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ కి. ఒక పెద్ద మనిషి నాతో చెప్పాడు, మీరందరూ ఫ్రెష్నెస్ కొత్తగా చేయాలని వెతుకుతూనే ఉంటారు, కానీ మీకు ఒకటి తెలుసా, నాకు ఏజ్ 90 అయింది. ఒకే సినిమాని 20 years ఒకసారి మళ్ళీ తీస్తూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే నువ్వు లవ్ స్టోరీ తీస్తున్నావు అంటే ఆ టైంలో 18 to 30 ఉన్న వాళ్ళు యూత్ అనుకుంటారు. వాళ్ళకి లైఫ్ లో ఇలాంటి లవ్ నేను చూడలేదని అనిపిస్తుంది. 20 years తర్వాత ఇంకో జనరేషన్ ఆ గ్యాప్కి వచ్చేస్తుంది 18 to 30కి. వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ అదే సినిమాని తీయాలి. ఎందుకంటే ప్రేమనే ఒక్కొక్క జనరేషన్ కి మీరే నేర్పించాలి, మీరే కరెక్ట్ గా ఒక క్లాస్ తీసినట్టు చాలా అందంగా చూపించాలి. సో ఓల్డ్ వైన్ ఇన్ న్యూ బాటిల్ అంటారు కదా, వైన్ ఇస్ వైన్, తాగితే ఎక్కేస్తుంది. బాటిల్ మార్చాలి, లేకపోతే పాత వైన్ అంటారు, అంతే కదా. సో ఈ పాత వైన్ కాదు, ఇది బ్యూటిఫుల్ వైన్, టైమ్లెస్ ఎవర్ లాస్టింగ్ వైన్ అంటే ప్రేమ. అలాంటి ప్రేమని కొత్తగా ఒక బాటిల్లో ఈ రాజశేఖర్ అనే డైరెక్టర్ తీసుకొచ్చారు. ఈ కథలో చాలా హైలైట్స్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నేను చెప్పిన ఆ పాయింట్, ప్రపంచంలో నచ్చని అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ లవ్ యూ చెప్పడం. ఎందుకంటే నేను చాలా అమ్మాయిలకి ఐ లవ్ యూ చెప్పాను సినిమాలో. అలాంటప్పుడు ఈ సినిమాలో ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి కారణం ఉండాలి. కానీ నచ్చని అమ్మాయికి ఐ లవ్ యూ చెప్పడం ఏంటి లాజిక్ అంటే, దానికి ఫస్ట్ నేను చెప్పినట్టు అమ్మాయి బాగుండాలి క్యారెక్టర్ గా. నాకు ఈ సుబ్బలక్ష్మి క్యారెక్టర్ చాలా నచ్చింది. తనలో చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయి, మీరు ట్రైలర్లో చూసుంటారు. ఒకవైపు చాలా క్యూట్ అండ్ డబ్లీ గర్ల్ గా మన సినిమాల్లో మనం క్రియేట్ చేసిన ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది, కానీ ఇంకోవైపు ఒక సెన్సిటివ్ ఇండిపెండెంట్ అమ్మాయి కూడా ఉంది. అండ్ ఆ అమ్మాయి కాస్టింగ్ విషయానికి వస్తే, ఆశికా రంగనాథ్ ఫస్ట్ ఆడిషన్ టేప్ కానీ తను కన్నడలో కానీ తెలుగులో చేసిన సినిమాలు, ఆ మెయిన్ గా తను చేసిన డాన్స్ నాకు విపరీతంగా నచ్చింది. అండ్ ఆశికా రంగనాథ్ ఈ సినిమాలో మీ ముందు వచ్చే ముందు ఆల్రెడీ ఇక్కడ తెలుగు ప్రేక్షకులతో ఎస్పెషల్లీ కుర్రోళ్ళ దగ్గర ఒక చాలా మంచి ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకున్న ఒక అమ్మాయి. అండ్ ఈ సినిమా తర్వాత అబ్బాయిలు మాత్రమే కాకుండా అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు, ఫ్యామిలీస్ అందరికీ ఈ అమ్మాయి మీద ఒక పెద్ద క్రష్ వస్తుంది, ఒక పెద్ద నమ్మకం వస్తుంది. షీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టర్.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆశి. అండ్ ముఖ్యంగా తను సిద్ధార్థ్ ఫ్యాన్. సో ఆల్రెడీ అక్కడ తన మీద నాకు ఒక ఎక్స్ట్రా లవ్ ఉంది. సో ఒక ఫ్యాన్ గా మళ్ళీ లవ్ స్టోరీస్ లో లాగి తీసుకువచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఆశి. అండ్ మీకు ప్రామిస్ చేసినట్టు ఈ సినిమాలో నేను ఎక్కువ డాన్స్ చేయట్లేదు. అదేమో నా అదృష్టం అనుకోండి. నేను చాలా, మీరే చూసారు ఒక సాంగ్ లో ఎంత కష్టపడి ఆడాను, సోలో సాంగ్. కానీ ఆశితో డాన్స్ చేయాలంటే ఇంకా 6 months రిహర్సల్ కావాలి. దానికి మన డేట్స్ కరెక్ట్ గా అలర్ట్ చేసుకుని మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ ఆశి. ఈ సినిమా ఇట్స్ మై ఫిలిం, బట్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ మై ఫిలిం, ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫిలిం. ఎందుకంటే నేను మిస్ అవుతున్నాను సినిమాలో కాబట్టి. యు ఆర్ ద స్టార్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం. సో ఐ ఓన్లీ వాంట్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫర్ యూ. నువ్వు అన్ని ఇండస్ట్రీస్ ని డామినేట్ చేయాలి. వరాలు మాత్రం కాదు, అన్ని క్యారెక్టర్స్ నీకు రావాలి. అండ్ పీపుల్ షుడ్ రిమెంబర్ యూ యాజ్ దేర్ ఫేవరెట్. సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ దాట్. మిస్ యూ సినిమాలో చాలా కాలం తర్వాత 8 పాటలు ఉన్నాయండి. సో జిబ్రాన్ గారు కూడా పాపం లాస్ట్ 4-5 years తమిళ్లో సైకో థ్రిల్లర్స్ ఎక్కువ చేశాడు. సో ఒక చీకట్లో కూర్చుని అన్ని కీబోర్డ్ కొంచెం డీట్యూన్ చేసి వయలిన్ లో ఒక స్ట్రింగ్ తీసేసి అలాంటి మ్యూజిక్లు కొడుతున్నాడు. అప్పుడు అతనికి ఈ సినిమా ఒక చాలా న్యూ లీస్ ఆఫ్ లైఫ్ లా నాకు అనిపించింది. ఇప్పుడు చాలా కలర్ఫుల్ టీ షర్ట్స్ వేసుకుంటున్నాడు, నవ్వుతున్నాడు. సో జిబ్రాన్ని చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను. సో ఒక లవ్ స్టోరీ చేస్తే ఇలాగే ఉంటుందని, హీరో ఫేస్ లో స్మైల్ ఉంది, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫేస్ లో స్మైల్ ఉందంటే దాని వెనక ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది. సో జిబ్రాన్ ఈ సినిమాలో 8 songs ఇచ్చారు. అండ్ సాంగ్స్ లో మాత్రం కాకుండా ఈ సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. అండ్ ఎందుకంటే ఈ కథ మా ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ గురించే, కానీ ఈ కథలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పోస్టర్ లో ఈ 4 ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళని పెట్టడానికి అదే కారణం. ఒక ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లో 3 అబ్బాయిలతో ఒక అమ్మాయి కూడా ఉంటుంది ఈ సినిమాలో. నేను చెప్పాను కదా, వైన్ పాతగా ఉన్నా బాటిల్ గట్టగా ఉండాలని. ఇప్పుడు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లో అమ్మాయిలు ఉంటారు, బాయ్స్. మేము హీరో అయిన కాలంలో ఒక ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ అయితే అందరూ ఎదవలు బాయ్సే ఉంటారు, చాలా డ్రైగా ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు గర్ల్ బెస్టీ, బాయ్ బెస్టీ అని ప్రతి గ్రూప్ లో ఉన్నారు కాబట్టి అదే కదా, బాయ్ అండ్ గర్ల్ క్యాన్ బి ఫ్రెండ్స్. సో స్వస్తిక అనే అమ్మాయి సినిమాలో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్, చైల్డ్హుడ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేసింది. తను నా సిస్టర్ లా, అదంతా పాతది. ఓమేఫ్రెండ్ చెప్పేసాం కదా, మేము బ్రదర్ సిస్టర్ కాదు, మేము ఫ్రెండ్స్ అంతే. సో అలాంటి ఒక మంచి ఒక ఫీలింగ్ ఈ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లో మీకు వస్తుంది. అండ్ ఈ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లో వాళ్ళు చేసే విషయాల వల్ల మాకు వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ కానీ ఈ కథని వాళ్ళు నడిపే విధానం చాలా న్యూగా అనిపించింది నాకు. అండ్ మేము 90s లో థియేటర్కి వెళ్ళి చూసిన లవ్ స్టోరీస్ నాకు గుర్తొచ్చినాయి. ఎందుకంటే కలర్ఫుల్ సాంగ్స్ ఉంటాయి, ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్ కామెడీ చేస్తుంటారు, మంచి మెసేజ్ ఉంటుంది, ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎండ్లో హీరో హీరోయిన్ కలుస్తారా, ఎలా కలిసినా సంతోషంగా ఉంటారా, అది అంతా ఈ సినిమాలో ఉంది. అండ్ నాకైతే ఒక చాలా రిఫ్రెషింగ్ ఫిల్మ్ అనిపించింది. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్, ఎందుకంటే కేజీ వెంకటేష్ అనే కెమెరామ్యాన్, ఆయన కూడా ఇంతకు ముందు చాలా సీరియస్ థ్రిల్లర్స్ అలాంటి సినిమాలు షూట్ చేసిన మనిషి. ఆయన ఈ సినిమాలో మళ్ళీ ఫుల్ కలర్ఫుల్ గా మనకు కావాల్సిన ప్యాలెట్ లో ఒక సినిమా తీశారు. అండ్ ఈ సినిమాలో పనిచేసిన సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ జయప్రకాష్ గారు, పొన్ననన్ గారు, వాళ్ళు కూడా ఒక ప్రీవియస్ జనరేషన్ ని బాగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అండ్ మీరు చూస్తుంటే ఇప్పుడు ఉన్న సినిమాకి ప్రతి సినిమా 2 weeks లోపల అందరు చూసేయాలనే ఒక కంపల్షన్ ఉంది. ఎందుకంటే అంతకు పైన థియేటర్స్ దొరకవు అందరికి కరెక్ట్ గా. సో మేము చేసిన సినిమాలు 1 సంవత్సరం ఆడింది. ఇప్పుడు 1 సంవత్సరంలో చూసిన వ్యక్తులు అందరూ 2 weeks లో చూడాలంటే, అందుకే ప్రమోషన్స్ ఇంకా గట్టిగా 10-20 times అయిపోయినాయి. అంత అరుస్తూనే ఉన్నాం, ప్లీజ్ రండి అని, క్రౌడ్ హైప్ అని. ఈ సినిమాకి నాకు హైప్ ఎక్కించక్కర్లేదు, బికాస్ ఇది లవ్ స్టోరీ. ఒక షో తర్వాత లవ్ స్టోరీ బాగుందంటే ఆ లవ్ హైప్ ఆటోమేటిక్లీ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అది మీరు 20 years తర్వాత రిలీజ్ కోసం వెయిట్ చేయక్కర్లేదు. ఆ ఫస్ట్ 6 months లోనే సినిమాకి మంచి పేరు వచ్చేస్తుంది. ఈ జనరేషన్ చాలా ఫాస్ట్ కాబట్టి. సో ఈ సినిమా ఒక లవ్ స్టోరీ, ఒక ఫ్యామిలీ స్టోరీ. ముఖ్యంగా ఇది ఒక సిద్ధు సినిమా. మీరు సిద్ధార్థ్ అంటే ఎలాంటి సినిమాలు ఫస్ట్ తీస్తున్నాడో, ఎలాంటి సినిమాలు తీయట్లేదు, ఏ సినిమాల్ని మీరు మిస్ చేశారు, ఏ సినిమాలు నేను కోల్పోయాను, ఆ సినిమాలు అన్ని కలిపి ఒక సినిమాగా ఉంటుంది. అండ్ ఈ సినిమా తర్వాత నేను మళ్ళీ ఎప్పుడు లవ్ స్టోరీ చేస్తాననేది నేను ఆల్రెడీ ముందు చెప్పినట్టు ఆడియన్స్ చేతిలో వదిలేస్తున్నాను.
ఈ సినిమాతో ఫస్ట్ టైం సినిమాకి వస్తున్న శామ్యుయల్ మాథ్యూ, ఆయన గురించి రెండు మాటలు చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్సలెంట్ ప్రొడ్యూసర్. రాజశేఖర్ అడిగింది, నేను అడిగింది అంతా సినిమా కోసం ఆయన ఇచ్చారు. అండ్ మీరు ఆయన మాట్లాడటం చూశారు, ఒక కార్పొరేట్ సిఇఓలో మాట్లాడతారు, ఒక బ్రాండ్ లాంచ్కి వచ్చినట్టు మంచి బ్లూ షర్ట్, బ్లూ జీన్స్, ఆయన్నే మీరు ఒక హీరో ఎల్డర్ బ్రదర్ గా కాస్ట్ చేయొచ్చు. అలాంటి ఒక లుక్ లో ఉంటారు ఆయన. బట్ ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ మాకు చాలా అవసరం అండి సినిమాలో. బికాస్ టైంకి వచ్చి టైంకి సినిమాలు కంప్లీట్ చేసి అందరికి టైంకి డబ్బులు ఇచ్చి కరెక్ట్ గా మీడియా ఈవెంట్ అంటే ఎలా ప్లాన్ చేయాలో దాన్ని ప్లాన్ చేసి చేయటం అన్ని నాకు చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఆయనతో పని చేయటం జరిగింది. సో వెల్కమ్ టు సినిమా శామ్యుయల్ మాథ్యూ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఈ సినిమా తమిళ్లో మాత్రం, తెలుగులో మాత్రం కాకుండా అన్ని లాంగ్వేజ్ లో రీమేక్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నా పద్ధతి ముందు అలాగే ఉంటది కదా. ఒక సినిమా బాగుంటే తెలుగు ప్రేక్షకులకు దాన్ని హిట్ చేస్తే దాన్ని 8 లాంగ్వేజ్లు తీస్తారు. 2 వారాల్లో ప్రతి లాంగ్వేజ్ డబ్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. సో విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ స్క్రిప్ట్. ఈ సినిమా రాసిన అశోక్ అండ్ రాజశేఖర్ కి నా కంగ్రాచులేషన్స్. ఎందుకంటే ఈ 2024 ఇలాంటి ఒక సెన్సిటివ్ స్వీట్ లవ్ స్టోరీ రాయటం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఈ జనరేషన్ కుర్రోళ్ళు, అమ్మాయిలు చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయారు. వాళ్ళు థియేటర్కి వచ్చేప్పుడు, మేమైతే థియేటర్కి వెళ్తున్నాం అంటే ఆ వారం మొత్తం ఆ థియేటర్కి వెళ్తున్నాం అని వెయిట్ చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు వీళ్ళు థియేటర్ లోపలికి వచ్చేటప్పుడు పాకెట్ లో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ యూనివర్స్ ఉంది, ఫోన్ అని, అందులో ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది. సో మీరు 2 seconds వాళ్ళని డిస్కనెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఫోన్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుందని వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్ గా గెస్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ గెస్ట్ చేసిన తర్వాత అలాగే జరుగుతుందంటే వాళ్ళు మీకు ఇంకా టైం ఇవ్వనని చెప్పి ఫోన్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో అలాంటి డిస్కనెక్ట్ అవ్వకుండా, నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుందని తెలియకుండా చాలా రిఫ్రెషింగ్ గా ఒక స్క్రీన్ ప్లే, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయిన ఒక ఎడిట్. సో ఈ సినిమా అన్ని ఒక మంచి కమర్షియల్ లవ్ స్టోరీకి ఏం కావాలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయబడింది. అండ్ మంచి దానికి ఎప్పుడు మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. సో ప్రతి దాంట్లో ఒక పాజిటివ్ ఉంది. సో నేను నా రిటర్న్ టు లవ్ స్టోరీస్ లో చాలా పాజిటివ్స్ ని చూస్తున్నా. అండ్ ఈ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ నాకు మాత్రం కాదు, ఎందుకంటే నాకు ఈ సంవత్సరం రియల్ లైఫ్ లో కూడా చాలా ప్రేమ పుట్టింది, చాలా మంచి విషయాలు జరిగినాయి, చాలా అదృష్టవంతుడు అయిపోయాను నేను. కానీ ఈ సినిమా తర్వాత మిగతా వాళ్ళు కూడా మా లైఫ్ లో ఒక లవ్ స్టోరీ మనం చేస్తామని, ఎక్కువ లవ్ స్టోరీస్ రాస్తారు, మళ్ళీ లవ్ స్టోరీస్ తీస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఆ రిజల్ట్ మొత్తం ఆడియన్స్ చేతుల్లో ఉంది. సో November 29th నేను మిమ్మల్ని థియేటర్లో కలుస్తాను. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇంతవరకు లాస్ట్ 4-5 years నేను ఎప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కి మైక్ పట్టుకున్నా నా టైం వస్తుందని చెప్పాను. ఈసారి చెప్తున్నా, నా సినిమా వస్తుంది రోయ్, అందులో లవ్ ఉంది రోయ్, వచ్చి ఫ్యామిలీతో పండగ చేసుకుంటారు అంట. సో November 29th థియేటర్లో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ టు ఏషియన్ సురేష్ ఫిల్మ్స్. వాళ్ళు ఆల్వేస్ సపోర్టెడ్ మీ, సునీల్ గారు కానీ సురేష్ బాబు గారు కానీ, దేవ్ ఆల్వేస్ సపోర్టెడ్ మీ. అండ్ నేను సినిమాకి వచ్చే కాలం నాకు ఇంకా గుర్తుంది. రామనాయుడు గారు నాకు ఇచ్చిన అడ్వైస్, ఆయనతో నేను స్పెండ్ చేసిన టైం, అండ్ ఇవన్నీ నేను లైఫ్ లాంగ్, నేను చెప్పాను కదా, more than half my life I've been an actor and more than half of that I've been a Telugu hero. So it will always be part of me. నేను ఈరోజు ఎక్కడ వెళ్ళి ఏం చేసినా నా అచీవ్మెంట్స్ లో 50% మీదే. అండ్ ఇంకా ఫ్యూచర్ లో అలాగే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. అండ్ సో నేను నెక్స్ట్ తెలుగు సినిమా స్ట్రైట్ గా ఎప్పుడు చేస్తానని ఇక్కడ ఇండస్ట్రీతో అడిగి నాకు బోర్ కొట్టింది, సినిమాలను అడగను. కానీ మీడియా వాళ్ళు మీ ముందు చెప్తున్నాను, నా ప్రేక్షకులకు చెప్తున్నాను, మీకు కావాలంటే ఎవడేం ఆపలేడు. సో మీకు కావాల్సినట్టు మీరు చేయండి, అదే జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ 29 November ఒక ఎగ్జామ్ ఉంది, నాకు హాల్ టికెట్ తీసుకున్నా, వచ్చి సినిమా చూడండి, దాని తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. నేను మీ సిద్ధుని. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ద మీడియా ఫర్ కమింగ్ హియర్ టుడే అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ ఫర్ దీస్ 21 years అండ్ హోప్ఫుల్లీ వీ విల్ బీ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎవర్. అండ్ నా ప్రేక్షకులకి మళ్ళీ చెప్తున్నా, 29 November సిద్ధు సినిమా వచ్చింది, సీ ఇన్ థియేటర్స్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ గీతా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎవ్రీ టైం నువ్వు ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్ అంటే మా ఇంట్లో కూడా ఎవరు నన్ను అంత ప్రైజ్ చేయట్లేదు. సో వాళ్ళని నీ ప్రోగ్రామ్స్ చూసి నేను నేర్చుకోమంటా. ఓకేనా? అది ప్రేమతో వస్తుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సిద్ధార్థ్, స్టే బ్యాక్. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గారిని వేదిక రాసిందిగా స్వాగతిస్తున్నాము మరొకసారి. సామ్యుయల్ గారి రిక్వెస్ట్ ఆన్ ది స్టేజ్ ప్లీజ్. రాజశేఖర్ గారు ప్లీజ్ వన్స్ అగైన్ ఆన్ ది స్టేజ్ ప్లీజ్.